Hello dear English learners and lovers, welcome to my YouTube channel Sound English Academy. Today I am represent with a new video that is very special for SLST exam and other competitive exam. So today's class is conditional tenses and if clauses. Conditional tense and if clauses. So today's class very important. So please pay your attention to my class. So, conditional tenses. First, I explain conditional tenses. The zero condition. Conditional tenses. There are zero condition, first condition, second condition, third condition, and if clauses that is open or real condition, unfulfilled or unreal condition, and imaginary or unreal condition, that is hypothetical condition. So if you want to understand this hypothetical, what is hypothetical condition, what is zero condition, what is, so pay your kind attention and I assure you must learn from this video. Zero condition. The structure of zero condition is if plus present plus present. If থাকবে তারপর present tense তারপর present tense. যদি এই জিরো কন্ডিশন কখন ইউজ করব? যদি সায়েন্টিফিক বা জেনারেল বা ইউনিভার্সাল ট্রুথ হয়। সায়েন্টিফিক বা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা জেনারেল ভাবে হয় তখন আমরা এই জিরো কন্ডিশন ইউজ করব। Like if you do not eat, you get weak. So here, if you do not eat, it is subordinate clause. You get weak, it is main clause, and both are in present tense. Then, when the sun sets, it gets dark. So when the sun sets, it is subordinate clause, and it gets dark, it is principal clause. If you drink water, it is present tense and it is subordinate clause. It keeps you healthy, it is main clause. So, and both tense is present. It is zero condition. Then first conditional. The structure of first conditional: if plus present plus future. I explain. If I go, you will come. If I go, it is subordinate clause, and you will come, it is principal clause or main clause. So if you get such type of structure, you must follow, that is, it is if I go, that is subordinate clause, you must, it will be must present tense, and you will come, it is future tense. Then তাহলে এখানে এই ফার্স্ট কন্ডিশনালে কি হবে? if ক্লজটা, দ্যাট ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা হবে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে আর মেন ক্লজটা হবে ফিউচার টেন্সে। দেন সেকেন্ড কন্ডিশন স্ট্রাকচার ইজ if plus past plus subject plus would plus base. I explain. If I went, you would come. If প্রথমে if বসলো, তারপরে past tense I went, it is subordinate clause. Then you would come, it is principal clause. So you would come, subject, then would, তারপরে verb base form come. If I knew her number, it is subordinate clause. And I could ring her up, it is main clause.
So you just follow the structure. Then third conditional or inversion, how I convert it or remove it or omit it. So today I explain. So structure is if plus past perfect tense plus would have plus V3 early, third form. If I had gone, you would have come. Here, if I had gone, it is subordinate clause, and you would come, you would have come, it is principal clause. Then, if you had applied the post, it is subordinate clause, and you would have got it, it is main clause. So, if I omit or remove if, so we have to put first, যদি আমি ifটাকে তুলে দিই তাহলে প্রথমে আমাদের এই had বসাতে হবে। had, যেমন if you had applied the post you would have got it, তাহলে এই ifটাকে তুলব, এই ifটাকে কিভাবে তুলব, এই hadটাকে সামনে বসিয়ে দেব আর ifটাকে তুলে দেব। had you applied the post, had ফার্স্ট, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, মেন ভার্ব, তারপরে আদার্স, দেবেন নেক্সট সেন্টেন্স। এই হ্যাডটাকে সামনে বসিয়ে তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব যদি আমরা বসাই তখন আমরা ইফটাকে তুলে দিতে পারবো। এটা হচ্ছে, এটাকে বলছে ইনভার্সন, এইটাকে বলছে ইনভার্সন। সো ইট ইজ ভেরি ইজি টু কনভার্ট and remove or omit if. Plus we can use had first, we use had first, then subject, then verb. For that we can remove if, আমরা ifটাকে সহজে তুলে দিতে পারব। Then it is extra mark, if he is ill tell him not to come tomorrow. যদি সে অসুস্থ থাকে তাহলে বলবে যে আগামীকাল আসতে হবে না। এই যে সেন্টেন্সটা এইখানে if he is ill it is subject clause, tell him not to come tomorrow, এই যে সেন্টেন্সটা এইখানে যদি এই ধরনের সেন্টেন্স কখন ইউজ করা হবে, যখন অর্ডার বা ইনস্ট্রাকশন বা ইম্পেরেটিভ মুডে ইম্পেরেটিভ থাকবে, ইম্পেরেটিভ হবে, তখন আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা ফিউচার টেন্স ইউজ করব না, আমরা পরে ফিউচার টেন্স ইউজ করব না, আমরা এই ফরম্যাটে আমরা টেন্সটাকে করব। যদি অর্ডার, ইনস্ট্রাকশন বা ইম্পেরেটিভ যদি থাকে তাহলে আমরা ইফ ক্লজটা পরে যেটা, তখন তারপরে আমরা ইম্পেরেটিভ ফরম্যাটে, যে ইম্পেরেটিভ টেল হিম নট টু কাম টুমরো, এই যে ইম্পেরেটিভ ফরম্যাট, এই ফরম্যাটে আমরা ইউজ করব। এখানে আমরা ফিউচার টেন্স ইউজ করব না, বুঝাতে পারলাম? তারপরে আবার एग्जांपल, if you meet her, it is subordinate clause, ask her to ring me up, it ask her to ring me up, তাহলে if you meet her, যদি তুমি তার সঙ্গে মিট করো তাহলে তাকে বলবে আমাকে ফোন করতে। So it is what type of sentence? It is order, instruction or imperative. যদি তুমি তাকে, তাহলে এখানে ইনস্ট্রাকশন বা অর্ডার বলতে পারো, হ্যাঁ, if you meet her, যদি তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, না হলে ইনস্ট্রাকশন, এটা ইনস্ট্রাকশন যদি তুমি সাক্ষাৎ করো। আর if he is ill tell him not to come tomorrow, it is order, it is instruction। তাহলে এই ধরনের ফিউচার টেন্স পরে যে প্রিন্সিপাল ক্লজটা সেটা ফিউচার টেন্স ইউজ করবে না। দেন আরেকটা স্টেপ দিয়েছি, খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে স্টেপ দিয়েছি, if you will wait for a moment, তুমি যদি কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করো, I will have my breakfast, তাহলে আমি আমার ব্রেকফাস্ট প্রাতরাশটা করে নেব। এই ধরনের যদি সেন্টেন্স থাকে, দেখো এখানে if you will wait for a moment, it is subordinate clause, subordinate clauseটা আমি কি
ফিউচার টেন্স ইউজ করেছি উইল। আবার এখানে আই উইল হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট, তাহলে আই উইল হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট এখানেও আমি ফিউচার টেন্স ইউজ করেছি। যদি এই ধরনের সেন্টেন্স পাওয়া যায় যে ইফ ইউ উইল ওয়েট ফর এ মোমেন্ট আই উইল হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট, যদি রিকোয়েস্ট বা পোলাইট বোঝায়, কি বললাম রিকোয়েস্ট এন্ড পোলাইট, তাহলে সেই সেন্সে আমরা দুইটাই মানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং প্রিন্সিপাল ক্লজ দুটোই আমরা ফিউচার টেন্স, দুটোতেই আমরা ফিউচার টেন্স ইউজ করব। ঠিক আছে, সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন আমি চলে আসছি আজকে ইফ ক্লজ or conditional clause. So very important, if you don't know conditional clause or conditional tenses, you cannot speak or write accurately or well. So it is very important. Open or real condition, there are if clause, there are three kinds, that is open or real condition, unfulfilled or unreal condition, and imaginary or unreal condition, that is hypothetical condition. Real condition আমি স্ট্রাকচার দিয়েছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজ। রিয়াল কন্ডিশনে যদি থাকে তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা, এই যে স্ট্রাকচারটাকে ইউ ফলো স্ট্রাকচার। and the doctor will not come, if it rains the doctor will not come, তাহলে এই doctor will not come প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি হচ্ছে shall বা will বা can বা may প্লাস ভি দেন প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার, প্রেজেন্ট হতে পারে বা ফিউচার হতে পারে। তাহলে এই রিয়াল কন্ডিশনে আমাদের এইভাবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে আমরা কি করব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রাখবো, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, আর প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে আমরা ফিউচার টেন্সে বা প্রেজেন্ট টেন্সেও রাখতে পারা যায়। Then unfulfilled or unreal condition, if you had studied hard, you would have got first position. এইখানে কি আনফুলফিলড, ইজ ওপেন রিয়াল কন্ডিশনটা কি জিনিস, যে যেটা সম্ভাবনা হওয়ার ছিল কিন্তু মানে হওয়ার ছিল কিন্তু সম্ভাবনাটা অনেক বেশি, হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সম্ভাবনা অনেক বেশি, সেই ক্ষেত্রে আমরা রিয়াল কন্ডিশন ইউজ করব। কিন্তু আনফুলফিলড বা আনরিয়াল কন্ডিশন কখন ইউজ করব, যখন এই যে ইফ ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ড ইউ উড হ্যাভ গট ফার্স্ট পজিশন, মানে হওয়ার ছিল কিন্তু কোনো কারণে হয়নি, সেই ক্ষেত্রে আমরা আনরিয়াল কন্ডিশন ইউজ করব। হওয়ার ছিল কিন্তু কোনো কারণে হয়নি, সেই ক্ষেত্রে আমরা আনরিয়াল কন্ডিশন ইউজ করব। গঠনটা হচ্ছে কি পাস্ট পারফেক্ট, এই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্টে আছে, আর প্রিন্সিপাল ক্লজটা আছে উড শুড মাইট কুড প্লাস প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা পাস্ট টেন্স। এই আমাদের এই ফরম্যাটটা আমাদের মনে রাখতে হবে স্ট্রাকচার। সো দেন ইমাজিনারি অর আনরিয়াল কন্ডিশন, ইমাজিনারি অর আনরিয়াল কন্ডিশন কোনটা, যেটা হচ্ছে মানে অকল্প পরিকল্পনা, যেটা মানে সেটা সম্ভব নয় হওয়ার, অপূরণীয় কল্পনা, সেই ক্ষেত্রে আমরা অপূরণীয় কল্পনা তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা ইমাজিনারি কন্ডিশন ইউজ করতে পারি। আর এই ইমাজিনারি অর আনফুলফিলড অর আনরিয়াল কন্ডিশন এই দুটোকেই আমরা হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশন বলি, এটাকে এই দুটোকে আমরা হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশন বলি। যেমন if I were a king, I would be happy, আমরা তাহলে সুখী হতাম। if I were be happy, it is what, it is subordinate clause, I would be happy, it is noun clause. So it is also called subjunctive mood. Next time I will give class on mood. So it is also subjunctive mood. Structure, you follow structure, sub clause টা কি হবে, এটা সিম্পল পাস্ট টেন্স, এই যে সিম্পল পাস্ট টেন্স হবে, আর প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি হবে উড কুড শুড মাইট প্লাস ভার্ব, দেন ফিউচার
অথবা প্রেজেন্ট টেন্স, অর্থাৎ ফিউচার টেন্স হতে পারে, প্রেজেন্ট টেন্সও হতে পারে। এই হচ্ছে ইফ ক্লজ তিন প্রকারে এক্সপ্লেন করলাম। স্ট্রাকচার গুলো তোমরা ভিডিও পজ করে লিখে দিতে পারো। দেন এই আরেকটা এক্সপ্লেন মার্কস দিয়ে রেখেছি শেষে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানে যদি ইফ আমরা না ইউজ করি, সেন্টেন্সে ইফ ইউজ করব না, if I don't use if in a sentence, so how can I write this sentence, or how can I convert it? So if you do not use if, so I can use, or you can use in this structure, you can follow this structure, and again if আমি ইউজ করব না, if এর জায়গায় আমি I wish ইউজ করছি। এই যে I wish, এই I wish I knew his address, I would write to him। এই যে I wish I knew his address, I would write to him। এটা কি রিগ্রেট সামথিং, কোনো যদি কখনো মানে অনুশোচনা করো কোনো কিছু ব্যাপারে, তখন তুমি এই I wish if না ইউজ করে I wish ইউজ করে তুমি এই ফরম্যাটে তুমি সেন্টেন্স লিখতে পারো। সো it is my today's class. If you like my class, please subscribe my channel Sound English Academy, and I request you also, please comment me what type of video or class you want. I will provide you such type of video. Thank you all my viewers.